Күреш садече спорт дегіл, бұл халық вариетыдыр. Оның ярдымы ile әм күчлі рухлы адамлар, әмде бір sıra milli қараманларны dünya yüzü таныды. Борьба для меня это жизнь, понимаете. Я полностью с 12 лет посвятил этому виду спорта. И у меня все абсолютно, и друзья, и знакомые, у нас только говорят о борьбе, понимаете. И я всегда, сейчас на сегодняшний день, я всегда думаю о том, что как можно больше наших ребят из Крыма были чемпионы. Неважно, это татарин или русский, или там армянин, или еврей, неважно. Главное, чтобы как можно больше были чемпионов из Крыма. Мирас программасы bu sefer sport alemine yol ala ve күреш denilgen milli sport çeşidi onun hususiyetleri hakkında hikaye etmege istey. İdman başlamakta. Mahsus meşguliyetler yapıla. Olar çok ve türlü olsa da maksadları bir. Sportçını күрешке hazırlamaktır. Pelvanlar ortağa arbitrinin bu sözlerinden күрешçiler kilimge çıka ve her bir yarış başlana. Yunanistan'da doğan ve Roma imperiyasında inkişaf etken Yunan Roma күреші ya da serbest күреш, sumo, Türk halklarına ait olgan күреш ve diğer mücadeleler bu günde pek popülerdir. Şu sport çeşitleri aman-aman olimpik oyunlarga kirmekte. Kırım Tatarlar arasında şu yüksek dereceni zapt etken istidatlı pelvanlar da var. Das jetzt den Russen mit 4:3 nach vorne bringt. Ja, ich hatte es mir fast gedacht, dass das nicht ganz gerecht zugehen kann. Aber hoffen wir, dass der einwandfrei Bessere gewinnen mag. Und jetzt hat der Russe Pfeil mit einem eleganten Griff aufs Kreuz gelegt. Das ist natürlich überraschend nach dem vorher Pfeil den Russen. München 1972 sene Olimpiya oyunları. Ikinci ынтылу. Neticede absolut galibe. 25 yaşındaki Rustem Kazakov Olimpiya çempionu olgan birinci Kırım Tatardır. На Олимпиаде было очень сложно. Я 7 схваток боролся, и последняя схватка в финале – это самое сложное. Самое главное – быть устойчивым психологически в этой ситуации, когда 10 тысяч зрителей кричат, орут и пришли болеть за своего соотечественника. Конечно, вот это устойчивое психологически за счет того, что я оказался устойчивым и не обратил внимания, что они кричат и болеют за своего парня, я сам себе сказал, они же меня приветствуют. И вот с такой мысли я вышел и победил, положил его на лопатки. Almanya'da geçken Olimpiya oyunları Rustem Kazakov'un ömrünü bütünle değiştirdi. Halkına ise yanı Karaman'ını bahşiş etti. Ve bir taraftan milli күрешimizin canlanmasına büyük siltem verdi. Ya Kırım Tatarlarının milli күреші aslında nedir? Evvelsi Kırım'ın bütün köşelerinde öz pelvanları olgan 16-18 asırlarda Kırım hanları her yıl geçirilgen yarışlarda en yaxşı күрешçilerini saylap, KPKU adlı maxsus bölüklerge toplagan ve yarışlarını geçirmege pek sevgenler. Tarihi vesikalar isbat ete ki, күреш Türkiye halklarının milli sport çeşidi olarak endi 3000 yaşındadır. Demek, күреш en kadimi sport çeşididir.
Milli kureshimiz, milli baylığımız demek mümkün. Çünkü evvel ezelden milletimiz bu her vakit kureşip gelgen. Kureş bu o devirde deyik 44 senesine kadar bu bir sport şekli olgan. Çünkü Kırım'da pek çok meşhur kureşçiler olgan, pelvanlar olgan. Onların adları da başka memleketlerge gitken deyik. Türkiye'de mına misal üçün Sabriye Recepovanın karbabası Cemil Karbaba. O da meşhur kureşçi olgan ve Sabriye Recepovanın eserlerinde bu hafta pek güzel tasvirlenген. O da Türkiye'ye barıp anda hık pelvanlarını yengen. Cenk'ten evvel kureşçilerimiz deyik misal üçün bu Rifat Tantana, son İbrahim Kadri Şirin. Onlar çok meşhur kureşçiler olgan. Misal üçün İbrahim Şirin Kadırgan 1937 senesi Kırım'da kureş yarışı geçirilgen ve o anda birinci yerini kazangan ve onun soylarında böyle bir kıymetli eksponat eşya saklanıp kalgan bu saat. Kureş, işten boş vakit ve eğlence olarak büyük cemaat tedbirlerinin ilvanı olgan. Hiçbir annevi bayram, toy ve diğer tedbirler kureşsiz geçmegen. Şu acayip bir temaşada balacıklar 5 yaşından başlap iştirak etken. Galipler ise tırı bakşışının sahibi olgan, yani koyunu kazangan ve derhal halk kahramanları olgan var. Zemanevi vakit kureş sade eğlenceden beden hazırlamasına çevrildi. Ama en mühimi emniyetli tedbirlerinin bir kısmı olgan adet ise joyulmadı. Şimdi kureş Hıdırlez bayramını yaraştıra. Ya Kırım Tatar kureşi başka halklarının kureşinden neyin farklana? Esat kanunları boyunca rakibini çeşit hareketlerle kilimge yıktırmak mümkün. Kuşakны bütün uruş devamında yibermek yasaktır. Kim rakibini birinci arkasına yıktırsa, o galiptir. В правилах национальной борьбы куреш, в принципе, похожи с другими правилами, с Международной федерацией борьбы на поясах разных народов. У нас все это объединяет, что название «поясная борьба» куреш. То есть завязывается в хушах и начинается борьба. В чем особенность именно нашего крымско-татарского национальной борьбы куреш? Это особенность в том, что нельзя отпускать захват. То есть взяли за хушахи, больше борцы не отпускают захват. В нашей борьбе можно работать ногами, то есть делать зацепы, обвивы, зашагивания. То есть, допустим, в отличие от казанских татар, у них ихняя борьба называется татарча-куреш, у них вообще зацепы ногами запрещены, они наказываются в борьбе. Также нельзя упираться головой. Егерде bir pelvan yenile yatkan alğa kalsa ve ona hesapta yetişmek ya da der galip çıkmağa gerek olsa, böyle meraklı ve başka halklarda olmagan hareketini kullanabilir. Допустим, он ведет схватку и ушел в глухую защиту, встал в низкую стойку неудобную, защищается. У меня осталось мало времени, мне нужно как-то бросить. В нашей борьбе национальной можно работать и ногами за корпус, то есть ноги цеплять, подсечки, обвивы, все можно делать. Теперь, единственный момент, когда в нашей национальной борьбе можно распустить захват, прием называется хоян-холтох. То есть в таком положении низком, потому что я никак его не могу не вытащить, ничего, он держит меня за пояс, еще упирается. Я разрываю захват и перехватываю пояс сверху, чтобы максимально его вытащить. Отсюда вот вытаскиваю и могу зацепить ногой и бросить. То есть мне нужно сделать какое-то действие. Но в момент того, когда я разрываю захват, мой соперник тоже имеет право разорвать захват, отпустить пояс и перехватить руками. Видите, как крепко?
спину забрал, и сделать встречный прием, любой бросок. То есть отломать спину, бросить прогибом, зависом. Вот это единственное такое отличие, когда в нашей борьбе можно разрывать захват. Все другие моменты, когда разрывается захват, наказывается спортсмен предупреждением. То есть если соперник встает на колено, вот я его продернул, на колено встал, это предупреждение. Если за время схватки, которая длится 5 минут, он допускает 3 таких предупреждения, его снимают с соревнований, дисквалифицируют. То есть если я его 3 раза посажу на колено, либо я его буду, допустим, бросать, и он, чтобы не упасть чисто на лопатки, допустим, упадет на живот, вот я его бросаю, он падает там на живот и распускает захват, чтобы не перевернулся. За это ему тоже предупреждение. Оценка и предупреждение за разрыв захвата. Вот если таких 3 предупреждения, его снимают. Бүгүнде бүгүн кырым-татар халк күрешинин яныдан тиклемеси боюнча буюк иш алып барыла. Ярымадамызда Күреш адылы Кырым Милли Күреш Федерациясы чалышмакта. 2017 сенесинден Күреш боюнча бүтүн Кырым ачык чемпионаты өткөрүлө. Кырым пелванлары исе эр ел Жумхуриет бүтүн Русия ярышларында, халкара турнирлерде, чемпионатларда иштирак этип, yüksek мукафатларны казаналар. Мы очень относимся к Курешу очень трепетно и очень любим этот вид спорта. Во-первых, он очень красивый, этот вид спорта. Очень много бросков. И когда идут соревнования у нас в «Локомотиве», то полный зал зрителей. Ни на каком виде спорта столько зрителей не бывает, как на Куреш. И поэтому бывает очень празднично, интересно и увлекательно. До последней минуты никто не знает, кто же станет чемпионом. Настолько интересные бои, что, казалось бы, я от греко-римской борьбы, и все равно мне так интересно смотреть этот вид спорта, как Куреш. Бүгүнкү чемпионларымыз халкымыздын караманлары, келечеги ве үмүтү. Olsun klasik üslup ya da serbest Күреш, olsun milli Kırım Tatar Күреши. Bütün bu sport çeşitleri galiplerimizin yardımıyla yaşamakta. Sport bu hareket, sağlık ve ömürdür. Her taraftan ve bütün vakitleri fayda getirgen bir al ve bizim tarihimizin mühim bir kısmıdır.